തമിഴ്നാട്ടിലെ സുവിശേഷകരെ കൊണ്ട് മദ്യപാനികൾ തോറ്റു. സ്റ്റാലിൻ മന്ത്രിസഭ വീണത് എന്തുകൊണ്ട്? മോഹൻ സി ലാസറസ് വിലയിരുത്തുന്നു. ഇത് നാളെ കേരളത്തിലും സംഭവിച്ചേക്കാം. തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്റ്റാലിൻ പരാജയമടഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് തലപുകയ്ക്കുകയാണ് DMK പാർട്ടിയും നേതാക്കളും. അതിനായി അവർ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ തന്നെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രസിദ്ധ സുവിശേഷകൻ മോഹൻ സി ലാസറസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭരണം DMKയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. മദ്യത്തിൻ്റെ ദോഷത്തെക്കുറിച്ചും അത് വീടുകളിലുണ്ടാക്കുന്ന അസമാധാനത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും മദ്യക്കടകളുടെ മുൻപിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുവിശേഷകൻ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിന് ഭാരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ മദ്യക്കടകൾ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. തമിഴ്നാട്ടിൽ മദ്യക്കടകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകത്തക്ക നിലയിലേക്ക് വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. എവിടെയും ടാസ്മാക് എന്ന തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മദ്യക്കടകൾ ജനം പൊറുതിമുട്ടി. എവിടെയും മദ്യപശല്യം, വീടുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മദ്യപിച്ചിട്ട് വരുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ മർദ്ദനം, മദ്യപന്മാർ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വാഹനാപകടങ്ങൾ. ഒടുവിൽ ക്രിസ്തീയ പ്രവർത്തകർ ടാസ്മാക് കടകൾക്ക് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തി. മദ്യം വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ പാസ്റ്റർമാരും സുവിശേഷകന്മാരും ധൈര്യസമേതം ഇറങ്ങി. ഇത് ഗബ്രിയേൽ, കോയമ്പത്തൂർ. டாஸ்மாக்ல போய் ஏன்டா இயேசுவை சொல்லி மதமாத்தம் பண்றீங்க, காசுக்காக கைக்கூலிக்காக ஏன்டா இப்படி பாரு செய்யறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் திட்டுறாங்க. இப்போ அடுத்த கட்டமா போய் இப்ப நீங்க கேட்டீங்க, கொலை மிரட்டல் விடுறாங்க, உன்னையும் உன்னுடைய குடும்பத்தையும் ஒண்ணுமில்லாம ஆக்கிடுவோம், எதுக்கு இயேசு இயேசுன்னு சொல்லி எங்களுடைய வியாபாரத்துக்கு எடுக்கிற, இயேசு விட்டுட்டு வா, 5 பாட்டில் தரோம், குடிச்சு ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சகோதரா, உங்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல, இனி கொலை மிரட்டல் விட போறவங்களுக்கும் செய்தி சொல்றேன், அல்லது அடிக்க துன்புறுத்த வரப்போறவங்களும் செய்தி சொல்றேன். இந்த காசுக்காக பணத்துக்காக வந்த செய்ய ஊழியம் கிடையாதுங்க சகோதரா. கிறிஸ்துவின் அன்பினால இணைக்கப்பட்டு எந்த ஒரு மனுஷனும் பாவத்துல சிக்கி அழிஞ்சு போயிடக்கூடாது அப்படின்ற கல்வாரி அன்பினால செய்யப்படுற ஒரு பெரிய மகத்துவமான ஊழியம். കോയമ്പത്തൂരിലെ ഒരു മദ്യക്കടയുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് മദ്യപാന്മാർക്ക് മദ്യത്തിൻ്റെ ദോഷവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സുവിശേഷകനായ ഗബ്രിയേലിനെ കൊണ്ട് സഹികെട്ട് ഒടുവിൽ ഒരു ഓഫർ വെച്ചു. നീ ഈ കടയുടെ മുൻപിലിരുന്ന് സുവിശേഷം പറയുന്നത് നിർത്തിയാൽ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ 5 ബോട്ടിൽ മദ്യം തരും എന്നായി കടയുടമ. അത് നിരസിച്ച ഗബ്രിയേൽ ഒന്നുറപ്പിച്ചു, എന്തു വന്നാലും മദ്യക്കടയ്ക്ക് മുന്നിലെ ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള ഈ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന്. കടയുടമ ഈ നിലപാടിനെതിരെ ഭീഷണിയുമായി രംഗത്തുണ്ട്. പ്രശസ്ത സുവിശേഷകൻ മോഹൻ സി ലാസറസ് DMKയോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തോറ്റതെന്ന് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഒരു വീഡിയോ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. അതിൽ നിങ്ങൾ തോറ്റത് 2 കാര്യങ്ങൾ മൂലമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. என் மனதில் தோன்றினது 2 காரியங்கள். அதை உங்களுக்கு தெரியப்படுத்த விரும்புகிறேன். ஒன்று, டாஸ்மாக் கடை, மதுபான கடைகள். அதாவது தமிழ்நாட்டில் மதுபானத்தினால 1,25,00,000 பேர் தினசரி குடிகாரர்களாய் மாறிவிட்டார்கள் என்று உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு நீதிபதியை வேதனையோடு சொன்னது சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாய் நடைபெற்றது. அப்போ நிறைய குற்றங்கள் தமிழ்நாட்டிலே பெருக காரணமாக இருப்பது இந்த மதுபான கடைகள் என்று எல்லா அரசியல் விமர்சகர்களும் தெளிவாய் பேசியிருப்பது உங்களுக்கும் தெரியும். இந்த மதுபானத்தினால நிறைய மரணங்கள், அதனால் கடந்த 10 வருஷத்தில் தமிழ்நாட்டில் விதவைகள் பெருகி இருக்கிறார்கள், தகப்பனில்லாத குழந்தைகள் பெருகி இருக்கிறார்கள் என்று ஒரு கணக்கெடுப்பு சொல்லுகிறது. அதோடு தமிழ்நாட்டில் குற்றங்கள் பெருக காரணம், நிறைய விபத்துகளுக்கு காரணம் இந்த மதுபானம். குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டி நிறைய விபத்துகள், நிறைய மரணங்கள் நடைபெறுகிறது. பாலியல் சம்பந்தமான குற்றங்கள் பெருக காரணம் இந்த மதுபானம். இந்த மதுபானத்தினால அவங்க என்ன செய்யறன்னு தெரியாதபடி சிறு குழந்தைகள், பெரியவர்கள் எல்லாரையும் பாதிக்கிற அளவில் இந்த மதுபான போதை தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேரை பாதித்து விட்டது. இது தமிழ்நாட்டில் வேகமாய் பரவி ஏராளமான குடும்பங்கள் கண்ணீர் வடிக்கிறாங்க. பெண்கள், நாங்கள் பொதுமக்களை, ஒரு வருஷத்தில் லட்சக்கணக்கான பொதுமக்களை நான் சந்திக்கிறேன். அவங்க விண்ணப்பம் பண்ண, வேண்டுதல் செய்ய வருகிறதுனால
கண்ணீர் விட்டு அழுகிற பெண்களை நான் ஏராளமாய் பார்த்திருக்கிறேன். கொரோனா காலத்தில் மதுபான கடைகள் மூடப்பட்ட போது கிட்டத்தட்ட பாதிக்கும் அதிகமான பேர் மதுபானத்தை விட்டு வெளியே வந்துட்டாங்க. இவங்களுக்கு குடிக்கணும்னு தோணலை அப்படின்னு தான் பேட்டியெல்லாம் கொடுத்தாங்க. ஆனால் மறுபடியும் கடை திறந்த உடனே திரும்ப குடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அப்போ அது மூடப்பட்டால் நிறைய பேர், கிட்டத்தட்ட பாதிக்கும் அதிகமான பேர் உடனே அதிலிருந்து வெளியே வந்துடுவாங்க. அப்புறம் படிப்படியாக பெரிய மாற்றங்கள் வந்து குடும்பங்கள் சமாதான நிம்மதி அடையும். இதுதான் பொதுமக்களுடைய கருத்து. நான் நிறைய பேரோட பேசி அறிந்தபோது அறிந்து கொண்டது. ഇവിടെയുമുള്ള മദ്യക്കടകൾ, വീട്ടിലും നാട്ടിലും എന്ന് വേണ്ട സകലയിടത്തിലും മദ്യക്കടകൾ മൂലം സമാധാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. മദ്യപിച്ച് വന്ന് ഭാര്യമാരെ തല്ലുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ, വീട്ടിൽ മുഴുപ്പട്ടിണി, മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ച് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അപകടങ്ങൾ, അതുമൂലം അനാഥരായവർ വേറെ. കൊറോണ കാലത്ത് മദ്യക്കടകൾ അടഞ്ഞു കിടന്നപ്പോൾ ധാരാളം പേർ മദ്യപാനം നിർത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്ഥിതിവിശേഷം മാറി. അന്ന് മദ്യപാനം നിർത്തിയ പലരും ഇന്ന് വീണ്ടും മദ്യപിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ரெண்டாவது ஒரு காரியம் நான் அறிந்த விதத்தில் லஞ்சம், இது எல்லா அரசாங்க அலுவலகத்திலும் வேகமாக மிகப்பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்கிவிட்டது ஏழை மக்களுக்கு. ஒரு காலத்தில் அரசாங்கத்தில் போய் ஒரு காரியத்திற்காக போனால் நம்ம பக்கத்தில் ஒரு மிஸ்டேக் இருந்தால் அதை சரிப்படுத்துவதற்கு லஞ்சம் கேட்பாங்க. இந்த தப்பு இருக்குது, இது இருக்குது, அப்போ சரிப்படுத்த இவ்வளோ கொடு என்று சொல்லி. அப்போ ஒரு 10% லஞ்சம் வாங்குறவங்க இருந்தாங்க, 90% நேர்மையான அதிகாரிகள் இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ 10% தான் நேர்மையான அதிகாரிகள் இருக்கிறாங்க. 90% லஞ்சம் லஞ்சம் லஞ்சம். நம்ம அவங்க கேட்குற எல்லா டாக்குமெண்ட்டை கொடுத்தாலும், ஒரு குறையில்லாதபடி பெர்ஃபெக்ட் அரசாங்க சட்டத்தின் பிரகாரம் கொடுத்தாலும் இவ்வளோ லஞ்சம்னு கேட்கிற நிலைமை வந்துவிட்டது. மக்களை அடித்தட்ட மக்கள் வரைக்கும் பாதிக்கப்பட்டுட்டாங்க. நடுத்தர மக்கள் மிக அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுட்டாங்க. தாராளமாய் மக்கள் சொல்கிறாங்க. அதுதான் நான் பேசி பழகும்போது ஏன் இந்த தோல்வி வந்தது என்று கேட்டபோது, அரசியல் மாற்றம் வந்தது என்று கேட்டபோது நிறைய மக்கள் சொன்ன வார்த்தை ലഞ്ചം ലഞ്ചം ലഞ്ചം. 2. എവിടെയും എന്തിനും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൈക്കൂലി. എല്ലാ രേഖകളും ശരിയായാലും കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന പ്രവർത്തകരും ജീവനക്കാരും ഈ 2 കാര്യം മൂലമാണ് DMK സർക്കാരിനെ ജനം താഴെ ഇറക്കിയതെന്ന് മോഹൻ സി ലാസറസ് വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. ലഹരിക്കെതിരെ പൊരുതാൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ ക്രൈസ്തവ സഭകൾ എന്നും എവിടത്തെ പോലെയും തമിഴ്നാട്ടിലും മുൻപന്തിയിലാണ്. ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണും വരെയും എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.